다윗의 동네에서 너희에게 구주가 나셨으니 그는 곧 그리스도 주님이시다. He is Christ the Lord. 너희는 한 갓난 아이가 포대기에 쌓여 그 위에 뉘어 있는 것을 볼 터인데 이것이 너희에게 주는 표징이다. This will be a sign to you. 갑자기 그 천사와 더불어 나는 하늘 군대가 나타나서 하나님을 찬양하여 말하였다. 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다. Glory to God in the highest. And on earth, peace to men, on whom his favor rests. King is born. 알았어, 하나, 둘, 셋. King is born. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. King is born. Merry Christmas. Merry Christmas. King is born. Merry Christmas. 메리 크리스마스. King is born. Merry Christmas. King is born. Merry Christmas. Merry Christmas. 네, 오늘은 우리 청년들과 또 노아가 함께 예수님 탄생을 기념하며 인사를 했습니다. 우리 이번엔 채팅창에 한번 서로 인사해 볼까요? 메리 크리스 하면서 채팅창에 서로 한번 인사하겠습니다. 네, 오늘은 성탄 주일입니다. 그래서 오늘 예배 가운데 특별한 순서가 있습니다. 모두 기대해 주시고 하나님께서 오늘 예배 가운데 어떠한 특별한 메시지를 주시는지 은혜를 주시는지 하나님 앞에 반응하며 예배할 수 있는 그러한 시간이 되기를 간절히 바랍니다. 아멘. Merry Christmas, urban pilgrims. The King is born, and we want to lift Him up with praise and worship. We have a special guest today. I want all of us to respond the things that God has prepared for us. I am so excited, and I hope you're excited too. As we begin worship, let's declare our faith by saying the Apostles' Creed. 우리 모두 사도신경 하심으로 믿음의 고백을 드리겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 시간 하나님의 말씀을 나누면서 예배의 문을 열기 원합니다. 하나님은 외로운 사람들에게 머무를 집을 마련해 주시고 갇힌 사람들을 풀어내셔서 형통하게 하신다. 하나님께서 움직이는 예배는 우리의 외로움을 달래시고 갇힌 사람들을 풀어주시는 자유함이 있는 예배임을 믿습니다. 이 시간 함께 찬양하실 때 하나님의 운행하심을 기대하는 마음으로 나아가길 원합니다. 아멘. 모두 함께 찬양합시다. 주임제 주임제 어둠 물리치네 누구도 거절할 수 없네 주임제로 So come move, so come move. 공의의 강물을 넣어내 예배의 회복이 일어나네 주께 돌아가네
자비 주의 자비 사랑 가르치소서 보좌 앞에 우리 엎드리네 So come move So come move 공의의 강물을 넣어오네 예배의 회복이 일어나네 주께 돌아가네 다시 한번 So come move 공의의 강물을 넣어오네 예배의 회복이 일어나네 주께 돌아가네 함께 찬양할까요? 모든 세대의 왕께 열방이 경배하네 홀로 높임 받으소서 모든 세대의 왕께 모든 세대의 왕께 열방이 경배하네 홀로 높임 받으소서 주님 So come move 공의의 강물을 넣어오네 예배의 회복이 일어나네 주께 돌아가네 So come move 공의의 강물을 넣어오네 예배의 회복이 일어나네 주께 돌아가네 So come move 공의의 강물을 넣어오네 예배의 회복이 일어나네 주께 돌아가네 Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Sing, oh come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Let's all sing, leave behind. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Sing, oh come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
Sing, oh what a Savior. Oh what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Hallelujah. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Sing, oh what a Savior. Oh what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Sing, oh come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Precious Jesus, the blood of Jesus Christ. Oh, we come before you, we come before. Oh. Let's sing it one more time. Bear your cross. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the word of the treasure you found. Oh, tell the word, tell the word. 우리 이 시간 다 함께 모두 하나된 마음으로 구세주의 탄생하심을 기념하면서 기뻐하면서 찬양하며 나아갑시다. 참 반가운 신도여 다 이리 와서 베들레헴 성내에 가봅시다. 저 구유에 누이신 아기를 보고 엎드려 절하세. 엎드려 절하세. 엎드려 절하세. 구세주 났네. 천사여 찬송을. 천사여 찬송을 높이
곳에 주나네 여호와의 말씀이 육신을 입어 날 구원할 구주가 되셨도다. 늘 감사와 찬송 돌려보내고 엎드려 절하세 엎드려 절하세 엎드려 절하세 구세주 나네 His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be Emmanuel. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord. 다시 한번 찬양합시다. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord. Yeah, sing His name. His name. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be Emmanuel. 아멘. 광고 시간입니다. 저희가 지난주부터 더욱더 온라인화된 예배를 드리면서 이번 3주간은 사일런트 크리스마스로 한번 지켜보자라고 나눴습니다. 여러분 지난 일주일간의 삶이 어떠셨나요? 더욱더 이 땅에 오신 예수 그리스도를 묵상하셨나요? 우리 다음 주까지 사일런트 크리스마스 하나님 앞에 더욱더 마음을 드리고 내 삶을 절제하며 다니엘처럼 그런 삶을 드릴 수 있는 시즌이 되기를 간절히 바랍니다. 제가 앞서 오늘은 특별한 순서가 있다고 우리 환영하면서 얘기를 드렸었는데요. 현재 브라질 상파울로에서 선교하고 계시는 목사님이 계세요. 우리 박윤수 목사님과 함께 연결이 되셔서 교제도 하고 좋은 시간을 나눴었는데요. 저희 지난주에 사역자님들과 함께 줌으로 교제를 나눴었습니다. 그래서 저희 박종필 목사님을 저희 교회에게 소개해주고 싶어요. 그 목사님께서 어떠한 선교의 모습으로 상팔로에서 선교를 하고 계시는지 또 목사님의 삶을 그 스토리들을 들을 수 있는 시간이 될 것입니다. 오늘 이 시간에도 목사님께서 저희 예배 함께 하시니까요. 혹시 궁금하신 것들 있으면 함께 영상으로 채팅창으로 댓글을 달아주시고 함께 줌을 참여하는 느낌으로 실시간처럼 우리가 메시지를 들었으면 좋겠어요. 그래서 저희가 프리 레코딩한 줌 영상을 함께 할 것입니다. 모두 채팅창에 박종필 목사님을 환영하시면서 함께 영상을 보실까요?
제가 연장자이기 때문에 여기서 네, 안녕하세요. 저는 정훈주라고 하고요. 지금 교회에서 제자훈련 사역을 맡아서 같이 이제 거의 한 15년, 16년 사역을 하고 있습니다. 와. 내가 그 23살에 철없이 이제 찬양 사역을 시작을 했었을 때 근데 사실 어떻게 보면 찬양 인도자로서는 저보다 선배님이세요. 근데 뭐랄까 이제 찬양한 지 얼마 안 됐을 때 마음 귀걸이에 귀에 귀걸이도 뚫고 양아치 같은 모습으로 찬양을 했는데 그때 오셔서 저를 이렇게 양팔을 끼고 보시면서 이건 누구야 그랬을 때가 있었죠. 그런데 1년 만에 저희가 이제 1.5세 청소년 사역을 이제 한다는 그 비전에 같이 동참해 주셔가지고 지금까지 저와 함께 끝까지 지금까지 달려오셨어요. 그래서 얼마나 감사한 분인지 모르겠습니다. 저에게는. 저도 이렇게 사역하기 전까지 청년일 때는 찬양 인도를 계속 했었거든요. 그리고 교회 안에서도 전도사일 때는 찬양 사역자로 사역을 했었기 때문에 그게 소문이 나가지고 이웃교회 전도사님이었던 어머님이 지금의 어머님이 제 얘기를 듣고 자기 딸을 소개시켜 줬었어요. 근데 제가 찬양을 잘해서가 아니라 목소리가 커서 성도들이 듣기에 와 찬양 잘한다 이렇게 생각했던 그 옛날이 있었죠. 자 그러면 이제 우리 신명진 간사님 좀 소개. 안녕하세요. 저는 여기 얼반 필그림스 교회에서 예배팀을 담당하고 있고요. 제 이름은 신명진이고요. 저는 여기서 이제 한 12년째 있는데 저는 고등학교 때부터 이제 예배자로 와서 여기서 성장했고 여기서 좀 비전을 찾는 케이스라서 또 그 전도사님의 저를 미루는 사람 중에 한 명입니다. 그러고 그 자리를 제가 참 특이한 세 분이십니다. 자, 그래서 오늘 저희가 모인 이유는 뭐 다 아시다시피 우리 상파울로에서 우리 스트리트 사역을 감당하고 계신 우리 박준필 목사님에 대한 이야기, 그 사역의 이야기들 들을 우리가 좀 같이 전해 듣고 우리 얼반 필그림 철치가 물론 이렇게 피지컬리 우리 박준필 목사님 사역과 멀리 떨어져 있지만 어떻게 이렇게 성령 안에서 하나 되고 하나님이 원하시는 사역을 함께 동역할 수 있을지에 대해서 함께 듣는 좋은 시간이 좀 됐으면 좋겠습니다. 박준필 목사님께서 저희 기도해 주시고 오늘 우리 토크 한번 시작해 보죠. 네, 부탁드리겠습니다, 목사님. 사랑하는 하나님, 그리스도 안에서 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라는 말씀을 조차 이 시간 저희들이 다시 말씀 안에 성령 안에 교회라는 이름으로 함께 모여 귀한 나눔을 가질 수 있도록 허락하신 그 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. 저희들은 너무너무 부족하고 또 모자라고 하나님 보시기에 신실하지 못한 참 무익한 종임에도 불구하고 이런 저희들을 들어서 사용하시는 놀라우신 하나님의 그 은혜를 날마다 경험하게 하시니 감사합니다. 하나님 우리 각자의 삶의 현장에서 우리를 보내주신 그 삼위의 실현지에서 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 무엇인지 또 하나님께서 나누기를 원하는 것이 무엇인지 이 시간 나누어지는 이야기들 통해 하나님 나라가 우리 안에 이미 임하였음을 보게 하시고 또 하나님 나라가 확장되어지는 것에 우리를 사용하여 주시기를 간절히 소원합니다. 우리 주님 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 아멘. 네. 오늘은 저희 이렇게 4시 이렇게 이야기를 하지만 사실은 이제 우리 성탄 예배 때는 이것이 녹화가 돼서 저희 청년들, 우리 도심 속 순례자들이 함께 보게 되어 있는데요. 그런 의미에서 우리 박준필 목사님 한번 인사 하이 한번 해주시고요. 오후 인사를 드려야 되겠네요. Okay. Boa tarde, tudo bem, meus irmãos? Eu sou o pastor Jeremias. Eu moro em São Paulo. Muito prazer. Deus te abençoe. 알아들으셨죠? 성훈 조사님. 예, 당연하죠. 네. 그래서 우리 신명진 간사님 통역 좀 부탁드려요. 아름다운 오후입니다. 네, 맞습니다. 저는 그 1974년도에 서울에서 태어났습니다. 태어나서 서울에서 쭉 자라다가 아버님이 직장을 부산으로 옮기셨어요. 그래서 부산에서 사실은 오래 자랐습니다. 아내가 맨날 놀려요. 그 근본 없는 사투리 쓰면 안 된다고. 친구들은 서울에 많은데 아내 마음은 부산 사람 같은 그런 마음으로 늘 살아가고 있습니다. 지금도 부모님은 부산에서 살고 계시고요. 해운대에 살고 계세요. 그래서 저는 늘 해운대 바닷가만 생각하면
저희 집안이 제 세대까지 5대째 장로교 집안입니다. 저희 할머니의 아버님께서 그 남해에 있는 한 마을의 그 훈장님이셨는데 한 미국인 선교사님이 오셔서 복음을 전하셨대요. 그래서 그때 복음을 받아들이시고 지금까지 저희가 이제 복음으로 살아오고 있는 집안입니다. 그래서 저희 아버님이 형제가 7이거든요. 그 중에 4명이 남자 형제인데 저희 아버지, 그다음에 둘째, 셋째 삼촌까지가 다 신학을 공부를 했어요. 저희 셋째 삼촌이 그때 신학교를 다니고 있었는데 초등학교 3학년인 저에게, 그때는 초등학교 아니죠, 국민학교죠. 국민학교 3학년인 저에게 책 한 권을 선물해 주셨어요. 그때 그 책이 뭐였냐면 슈바이처 위인전이었어요. 여러분 슈바이처 누군지 아시죠? 네. 그 원래 루터교 목사인데 선교에 대한 마음을 가지게 되어서 그래서 의학을 다시 공부를 하고 또 독일에서 유명한 오르가니스트였는데 그런 사람이 아프리카로 가서 아프리카 선교사로 살았던 사람. 그래서 노벨 평화상을 받았던 사람이잖아요. 그 어린 시절에 그 슈바이처 위인전을 읽고 내 꿈은 이거구나. 아프리카에 선교사로 가야 되는구나. 그래서 나는 목사가 되고 나는 의사가 되고 나는 음악가로 살아야 되겠다. 그렇게 마음을 먹었어요. 초등학교 3학년 때. 그래서 초등학교 3학년 때부터 초등학교 3학년 때 10살 때. 그래서 그때부터 늘 평생 소원이 나는 선교사가 되는 겁니다 라고 하면서 이렇게 자랐었죠. 문제가 하나가 생겼는데 고등학교 이제 들어가면 문과이과로 나누잖아요. 그때 이제 저는 하나님이 저를 굉장히 잘 만드셨다고 생각을 하는데 하나님이 저를 만드시면서 옵션 하나를 딱 빼셨어요. 그게 뭐냐면 수학적 머리였어요. 수학을 잘해야 사실 의대를 가잖아요. 근데 수학을 못하니까 의대를 갈 수 있는 게 안 되는 거예요. 그래서 문과 이과를 나누는 그 시점 즈음에 문과로 선택을 하고 신학교를 갔습니다. 그래서 제가 이제 신학교를 막 들어갔을 때 아버님이 그런 얘기를 하셨어요. 아들아, 너 선교사 할 거지? 라고 물으시더라고요. 네, 저 선교사 될 겁니다 라고 얘기를 했더니 아버님이 선교사의 아내에 의사 괜찮다. 그러니까 네가 있는 그 영도 캠퍼스 말고 송도 캠퍼스에 가서 찾아봐라 라는 얘기를 하셨어요. 20살 때. 근데 사실은 캠퍼스가 다르고 캠퍼스가 다르고 제가 굳이 의과대학 캠퍼스에 갈 일이 없거든요. 그래서 그냥 아버지 농담처럼 하시는가 보다 라고 생각을 하고 그렇게 대학을 졸업을 했죠. 졸업을 하고 이제 첫 번째 사역지, 부산에 있는 사역지에서 파트타임 전도사로 사역을 하기 시작했을 때에 제가 찬양 사역을 하고 청년 사역을 하게 됐어요. 그럼 이제 찬양 사역을 하다 보니까 나이는 이제 전도사인데 나이는 들어가고 주위에 있는 이제 저희 교회 권사님들이 박 전사를 장가를 보내야 된다고 이제 소문을 내기 시작하다가 이웃교회 전도사님이셨던 저희 어머님이 제 얘기를 들으시고 그냥 저를 찾아오셨어요. 얼굴도 모르고 찾아오셨어요. 그래서 자기 딸을 일주일 동안 못 봤는데 딸을 보러 가는 길인데 혹시 따라가겠냐고. 그때가 밤 10시였거든요. 근데 제가 그냥 네 하고 그냥 따라 나선 거예요. 처음 보는 분인데. 그래서 만난 게 제 아내였어요. 아버님이 10년 전에 얘기하셨던 그 캠퍼스에서 아내를 만났어요. 이미 외과, 그러니까 한국에서 의사 면허를 이미 받고 국가고시를 통과를 하고 외과 레지던트 1년차를 하고 있을 때였어요. 시작한 지 얼마 안 됐을 텐데 아내를 그렇게 만나게 됐죠. 그래서 제가 꿈꿨던 그 목회자의 꿈, 그리고 의사의 꿈, 또 찬양사역자의 꿈을 사실은 아내를 만나게 하심으로 사실은 저는 의사가 되지 않았지만 아내를 통해서 그런 꿈도 이루게 해주신 그런 그 너무너무 행복하고 또 너무너무 재미있는 인생 경험들을 통해서 하나님의 일하심을 경험하면서 살고 있습니다. 사실 아내는 신명진 간사님을 달라스로 공부 보냈을 때 그런 연애 좀 러브 스토리를 통해서 좀 처 한 명을 데리고 올 줄 알고 보냈는데 이게 무산이 돼서 좀 아쉽습니다. 박종필 목사님 먼저 좀 만나고 좀 미래 알고 갔었으면은 아이쿠
제가 브라질에 오기 전에 지금 7년 정도 전에 아프리카의 아내랑 선교 여행을 갈 수 있는 기회가 생겼어요. 그래서 저희가 갔던 나라가 남아공 그리고 그 동쪽에 있는 모잠비크라고 하는 나라였어요. 국가 기반 자체가 거의 없는 나라인 모잠비크를 가서 그 안에서 거의 20년 동안 사역하고 계시는 한국인 선교사님을 만났는데 저희가 일주일 정도 같이 선교사님의 사역의 현장들을 둘러보고 또 같이 지내고 했었거든요. 그때 그 모잠비크에서 만났던 그 선교사님이랑 헤어지는 공항에서 저희 4명이서 끌어안고 30분을 펑펑 울었어요. 왜 우는지도 모르고 그냥 펑펑 울었어요. 하나님 왜 이렇게 울게 하시냐고. 그리고 한국으로 돌아오고 나서 정말로 모잠비크를 가야 되나 하는 마음을 주시는 거예요. 진짜로 아프리카로 가면 모잠비크로 가야 되나 하는 마음을 주시는 거예요. 그런데 사실 모잠비크이 언어를 배우기에는 아무 인프라가 없어요. 언어를 배우기 어렵고 그리고 저희 아이들을 현지 학교도 보낼 수 없는 그런 상황이라 그렇게 되면 인터내셔널 스쿨을 보내야 되는데 그럼 선교사로 인터내셔널 스쿨을 보내게 되면 들어가는 경비며 이런 것들 생각해 볼 때 너무 엄두가 안 나는 거예요. 그래서 정말 고민을 하고 있었죠. 그러다가 아내가 부산에 있는 세계로 병원이라고 하는 선교사님들이 들어오시면 전액 무료로 검사해드리고 수술해드리고 항암 치료까지 다 해주는 그런 병원이 있어요. 거기에서 아내가 6년차 유방외과 과장으로 일을 하고 있었는데 그때 한 브라질에서 선교를 하고 계시는 한국인 선교사님이 그 치료를 받으러 오셨어요. 근데 그 치료를 받으러 오신 그 브라질 선교사님이 한인 선교사님이 여자분이셨는데 아내 얘기를 듣고 아내에게 수술을 받겠다고 경기도에서 부산까지 내려오셔서 수술을 받게 되신 거예요. 아내가 직접 집도를 해서 그래서 수술을 하고 그때 이제 남편분이 브라질에 계셨던 남편분이 백인이신데 이분이 되게 특이한 분이에요. 한국에서 신학을 공부를 하시고 한국어로 그것도 영어도 아니고 브라질 분이 한국말로 신학을 공부하셨어요. 네네. 그 신학생이었던 그 목사님, 지금의 목사님이 한국어를 너무 잘하시는 거죠. 그래서 그 목사님이 아내 병 간호차 오셨다가 저희 얘기를 듣고 저를 만나자고 하시고 제가 그런 일들이 있었고 그런 비전들을 가지고 있었습니다라는 얘기를 드렸더니 그 목사님 성함이 브레노 목사님이시거든요. 브레노 목사님께서 그 모잠비크이 쓰고 있는 언어가 아프리카에서 똑같은 언어를 브라질과 똑같은 언어를 쓴 나라가 모잠비크, 그다음에 앙골라, 기니비사우 이런 세 나라가 포르투갈어를 쓴다. 근데 전 세계에서 지금 가장 많은 인구가 포르투갈어를 쓰는 나라는 브라질이고 브라질의 상파울루가 현대 포르투갈어의 표준어다. 얘기를 하시면서 아프리카 선교를 하든 브라질 선교를 하든 포르투갈어를 배우기에 가장 적소가 상파울루에 있으니 내가 그리고 사역을 거기서 하고 있으니 브라질 상파울루로 한번 선교를 여행을 한번 오는 건 어떻겠느냐. 그 얘기를 듣고 5년 전에 저희가 진짜로 브라질 상파울루 여행을 왔죠. 그 일주일 브라질 있는 동안 브라질에 제가 뿅 간 거예요. 너무 브라질이 좋은 거예요. 그래서 훅 빠졌어요. 그리고 돌아가는데 목사님이 그 여행을 마치고 돌아가는데 목사님이 여기를 너무 좋아하시는 것 같고 우리가 보기에도 목사님 여기가 잘 어울리는 것 같은데 돌아가셔서 기도를 해보시라고 우리도 목사님 가정을 놓고 금식하면서 기도하게 하시겠다는 그 말에 저희가 충격을 받고 와서 바로 저희가 아내랑 둘이서 기도는 올라갔죠. 올라가서 그러니까 현지인 그 선교사님들이 여행 한번 와보십시오, 놀러 오세요라고 하는 말에 우리가 아끼면 안 돼. 그게 떡밥이야. 맞아요. 그게 근데 떡밥인 것 같지만 그게 하나님 부르심인 것 같아요. 진짜. 아멘. 저희 놀러 가도 되죠, 목사님? 아이 그럼요.
일하러 오시지 말고 놀러 오세요. 놀러. 저랑 이게 놀러. 지금 누구 떡밥이에요? 아니 와서 일하지 말고 뭘 와서 무슨 일을 해. 나랑 놀면 되지. 지금까지 누진 확진자가 700만 명입니다. 브라질. 1등이 미국, 2등이 인도, 3등이 브라질입니다. 얼마 전까지는 2등이었어요. 인도가 치고 올라올 때까지. 그런데 아직 사망자로는 아직도 브라질이 2등입니다. 지금 18만 명이 코로나로 죽었으니까. 특히 영토가 그 전 세계에서 다섯 번째로 큰 나라라고 하는데 이 남쪽 지방, 그러니까 저희가 살고 있는 이 상파울루 주를 중심으로 이 남쪽 지방에 사람들이 주로 많이 살고 있거든요. 네. 그리고 이 상파울루 시에만 인구 2억 중에 전국 인구 2억 중에 2천만 명, 이 도시에만 2천만 명이 살고요. 사실 이 상파울루가 다른 주에 비해서 월등하게 3배, 4배 이상의 지금 누진 감염자랑 사망자를 낳고 있어요. 그래서 제 친구 목사님들, 부모님들, 또 아마존에서 한 번도 바이러스에 노출되었던 적이 없던 원주민들이 지금 많이 사망하는 상황에 놓여 있죠. 특별히 저희가 있는 지역이 브라질 상파울루 안에서도 가장 중심부 센트로 지역에 저희가 살고 있거든요. 저희 교회가 여기에 있어서. 근데 이 센트로 안에 원래는 집 주인이 있는 그 빌딩 형태의 건물, 아파트 형태의 건물들이 많이 있는데 그 중에 100여 개의 건물들이 방치된 상태로 재개발을 하던 중에 이런저런 이유로 법적인 문제로 아버지가 아들에게 그 건물을 양도하면서 물려주면서 그 세금 이런 문제 때문에 개발을 못하는 상태로 건물을 방치했다가 그 건물에 불법으로 이렇게 점거하면서 들어간 도시 빈민들이 많아요. 네. 그래서 그런 그 각 건물마다 100여 가정 이상, 100건물에 100여 가정 이상이 있으니까 한 가정에 5식구라고 생각하면 도시 안에 그런 불법 거주 건물에 살고 있는 사람이 5만 명에서 7만 명 정도 되는 거죠. 사실은 이 심각하거든요. 근데 저희가 사역하고 있는 중에 그 가정 중에 저랑 함께 사역하던 한인 선교사님 중에 저랑 함께 같은 공동체에서 사역하고 있는 선교사님 중에 어린이 사역을 하고 계시는 분이 계셨어요. 그런 건물 안에 들어가셔서 사역하셨던 분인데 그 어린이들이 있는 가정들이 진짜로 먹을 게 없는 상황이라고 하는 SOS를 치더라고요. 그래서 하나님, 이때 저희가 할 수 있는 게 뭐가 있을까요? 복음을 전하는 것도 중요하지만 이웃의 생명을 살리는 일도 선교사가 해야 될 가장 중요한 일이지 않을까요? 아무도 나가지 말라라고 하는데 우리가 나가지 않고 우리가 돕지 않으면 저들은 어떻게 하죠? 라는 마음을 주셔서 그걸 이제 세스타 바지카라고 하는데 요만한 종이 박스 안에 쌀, 그 다음에 밀가루, 그 다음에 스파게티, 그 다음에 식용유, 세제 뭐 이런 것들을 넣어서 한 패키지를 만드는 거예요. 그 패키지를 나눠주는 사역을 시작했어요. 그래서 저희가 할 수 있는 최대치가 한 주에 100가정, 한 주에 100가정을 저희가 섬길 수 있겠더라고요. 그래서 100가정치를 만들어서 그걸 싸가지고 이제 그런 버려진 건물 안에 있는 분들을 찾아갔죠. 저희 메인 사역이 어떤 거냐면 이 코로나가 터지기 전에 작년에 이제 여기에 와서 이제 3년 차가 됐었을 즈음에 저희가 상파울루라고 하는 이 메가시티에서 살고 있는데 도시 안에서 누가 가장 소외받은 사람이고 누가 가장 복음이 필요한 사람인가를 찾다가 저희 집에서 1.2km 직선거리 1.2km 안에 크라콜란지아라고 하는 지역이 있더라고요. 크라콜란지아라는 뜻이 뭐냐면 크라키의 땅, 그래서 마약의 땅, 마약촌이라는 뜻이거든요. 브라질의 각 주마다 주도가 있는데 그 주도마다 거의 이런 크라콜란지아가 거의 다 있어요. 근데 그 중에서 가장 큰 곳이 이게 상파울루에 있거든요. 그것도 저희 집 앞에 있는 거예요. 매번 뉴스에 그 크라콜란지아에서 마약촌에서 폭력 사태가 났다,
경찰과 마약 판매상들 간에 분쟁이 났다, 총싸움이 났다, 뭐 이런 이런 기사들을 계속 보고 있는데 사실은 위험한 지역인데 한 청년이 그 안에서 의료 선교와 또 복음을 전하기 위해서 사역을 하고 있는 팀인데 그 팀에 합류를 해줬으면 어떻겠냐고 저희에게 제안을 했었어요. 그래서 작년은 그 팀이랑 같이 일주일에 한 번씩 주일 오후 시간에 그 자리에 가서 저희가 복음을 전하는 사역, 또 아내가 의사니까 의사로서 그들의 상처를 그 소독하고 또 싸매고 하는 사역들을 했었죠. 그러던 중에 10월 달에 이 마약촌 안에서 32살짜리 신순복음 교단에 소속돼 있는 경찰이자 목사인 친구가 여기에 복음을 전하러 들어가겠다고 혼자 단독 행동을 했었나 봐요. 그 교회 담임 목사님께 말씀을 드리고 나서 행방불명이 됐어요. 아이고. 그 안에 들어가서 사역을 하겠다고 했는데 행방불명이 됐어요. 그리고 나서 3일 후에 그 마약촌에서 나오는 큰 손수레, 그러니까 폐지들을 나르는 수레 있잖아요. 그 수레에 큰 검정색 비닐봉지가 나왔고 그 봉지를 이제 그 불신 검문을 했던 경찰이 뒤져보니까 그 안에 토막 나져 있는 시신이 나왔고 지문을 확인하니 그 목사였다는 거예요. 그 사건이 터지면서 저와 함께 사역하던 그 브라질 목사님이 나는 더 이상 위험한 이 사역을 내가 감당할 수 없다. 그러면서 그 사역을 우리의 사역을 그만두게 되셨어요. 그러면서 저희들에게도 다 이 사역을 이제 그라콜란지아 마약촌에서의 사역을 그만두고 다른 지역에서 좀 더 안전한 지역에 가서 사역을 하자고 했는데 저희 팀원들이 그 말을 따르기가 쉽지가 않았나 봐요. 왜냐하면 다른 지역은 안전하기 때문에 다른 사람들이 와서 복음도 전하고 음식도 나눠주지만 이곳은 우리가 오지 않으면 이 주일 오후 시간에 아무도 오지 않을 텐데 어떻게 그걸 우리가 모른 척할 수가 있느냐. 계속 남겠다. 저희가 아내랑 그렇게 팀 안에서 얘기를 했고 또 그 마음을 공유했던 저희 지체들이 그대로 남았죠. 그래서 저희가 팀이 새롭게 재편이 되면서 마약촌 안에서 이 마약촌이 정말로 하나님의 나라가 되기를 소원합니다 라는 이름으로 하나님의 나라를 이렇게 포르투갈어로 하면 오 헤이노지 데우스라는 말이 되거든요. 그래서 프로젝트 오 헤이노지 데우스 하나님의 나라 프로젝트란 이름으로 저희가 사역을 10월 때부터 다시 정비를 해서 계속 사역을 해오고 있는 중입니다. 주일날 오후에는 저희 팀이랑 사역을 가고요. 또 제가 다른 브라질 선교 단체들 목사님들과 함께 주일 저녁이랑 화요일 저녁에 저녁 7시에도 시정부 봉사 요원들과 함께 500명치씩의 음식을 나누고 또 복음 전하고 하는 사역을 해서 일주일에 3번 정도 지금 마약촌 안에서 사역을 하는 중에 있습니다. 네. 그런 것도 있던 것 같아요. 우리가 아는 그 중세 시대에 루터가 이제 사역을 하던 그 도시에 흑사병이 돌면서 그 많은 사람들이 흑사병을 죽어 나갈 때 루터가 그 얘기를 했다잖아요. 모든 성도들은 다 이 도시 밖으로 나가라. 여기 있으면 병에 걸릴 수 있으니까 다 피신 가라. 그런데 절대로 이 자리에 뜨면 안 되는 두 종류의 직업군이 있다. 첫 번째는 목사. 누가 저 죽은 사람들을 처리할 거냐. 저들의 장례를 누가 처리하고 누가 저들의 아픔을 저 유가족들을 위로할 거냐. 그러면 목사는 떠나면 안 된다. 두 번째, 의사는 떠나면 안 된다. 아픈 사람들을 누가 그러면 돌보느냐. 그러면 완전히 여기는 아무도 도움을 받을 수 없는 그런 상황이 되어지는데 목사와 의사는 이곳을 떠나면 안 된다라는 얘기를 했더라고요. 근데 제가 목사고 아내가 의사잖아요. 어떻게 떠나? 그리고 다른 사람들이 사실은 그 마약촌 상황이 뭐가 문제냐면 의료진들이 이 팬데믹 전에는 그래도 와서 그들을 위해서 봉사하는 의사들이 있었어요. 그런데 팬데믹이 되면서
그들이 여기에서 감염이 되면 병원에서 일을 할 수가 없잖아요. 그러니까 어느 누구도 여기 와서 일을 할 수 있는, 봉사할 수 있는 의사가 없는 거예요. 그런데 아내는 의사인데 선교사니까, 그리고 본인이 지금 일하고 있는 병원에 있는 상황이 아니니까 거기에 대해서 자유할 수 있는 유일한 사람인 거죠. 그래서 하나님이 우리를 어쩌면 이 거리에 있는 친구들을 위한 친구로 있게 하시는구나 하는 생각이 들기도 해요. 아까 우리가 얘기하면서 웃으면서 얘기했는데 경험이 중요한 것 같아요. 현장을 아는 만큼 기도하게 돼 있거든요. 그래서 첫 번째는 간접 경험을 여러분들이 좀 많이 하셨으면 좋겠어요. 무슨 얘기냐면 우리 제레미 팍 목사님, 저는 제레미야스 팍 선교사인데 제레미야스 목사님이 제 현장 사역 이야기들을 뭐 페이스북이나 유튜브나 통해서 공유되어지며 성도들이랑 더 자주 나눠주시고, 사실은 말로 들어서 영상으로 봐서 느끼는 것보다 실제로 와서 느끼는 거는 훨씬 더 다른 것 같아요. 그래서 기회가 되시면 꼭 한번 방문해 주셨으면, 정말로 이 땅을 놓고 기도해야 되겠다는 마음을 가지게 되는 동역자들이 있다면 꼭 한번 방문해 주셨으면. 두 번째는 저희가 어느 누구에게도 지금 헌금을 해달라는 요청을 하지 않아요. 하나님이 헌금을 요청하지 않는데도 불구하고 마음이 동하는 이들로 하여금 헌금을 보내주세요. 저희 사역의 방향이 뭐냐면 주시는 만큼 일한다예요. 많이 주시면 더 일하는 거고, 적게 주시면 적게 일하는 거고. 근데 하나님이 네. 근데 하나님이 자꾸 더 일하게 하실 것 같은 기대가 돼요. 그래서 하나님이 마음을 주시는 그들이 기쁘게 하나님 앞에 기쁘게 헌신하는 그 연보를 통해서 하나님이 하나님의 나라를 이루어 가신다고 저는 믿거든요. 저는 사람이 다른 사람을 사랑한다는 가장 확실한 사랑의 증거는 두 가지라고 생각을 해요. 첫 번째는 물질을 그를 위해서 쓸 수 있는가. 예, 물질이 있는 곳에 마음이 있다고 했으니까 정말 사랑하면 내 물질이 당연히 가게 되어 있어요. 두 번째, 정말 사랑하면 내가 돌아갈 수 없는 나의 시간을 그와 공유하게 되어 있어요. 그래서 함께 사랑하는 자리에 있어 주셨으면 하는 마음은 있어요. 그런데 이 하나님의 나라라고 하는 프로젝트는 단순히 저희 팀의 마약촌 사역에 국한된 게 아니라 우리 모두에게 주어진 사명이라고 생각을 해요. 그 하나님의 나라는 죽어서 가는 천당이 아니라 하나님의 통치가 이루어지는 그곳이 하나님의 나라이고, 그리고 내가 서 있는 그곳이 땅끝이기 때문에 우리 사랑하는 귀한 교회 성도들이 서 계신 그 자리에서, 삶의 현장에서 하나님의 나라를 품고 하나님의 나라의 증인으로 살아내시는 그 일들을 나눠주셨으면 하는. 그러면 저희도 우리랑 똑같은 마음으로 그곳에서 하나님이 보내신 그 자리에서 지금도 하나님의 나라를 위해서 울며 씨를 뿌리는 믿음의 동력자들이 LA 땅에 있지, 샌프란시스코 캘리포니아 땅에 있지 라는 그 기쁜 소식이 저희들로 하여금 또 더 행복하게 만들지 않을까요? 그런 기대, 그런 동력이 지금은 필요한 것 같아요. 목사님, 지금 이렇게 얘기하다 보니까 벌써 1시간 20분째 얘기하고 있는 거 아세요, 저희들? 이거 편집 어떻게 하실 거예요, 이거 도대체? 계속해서 우리 목사님 시간 되실 때 바쁘시지만 저희 우리 청년들하고 좋은 만남을 가질 수 있도록 제가 좀 이렇게 연결해 드려도 될까요, 목사님? 언제든지 환영하고 제가 감사하죠. 제가 사실은 청년들을 만나면 가장 힘이 나는 사람이거든요. 목사님 다음에 만날 때는 저희 스타일대로 우리 스냅백 쓰고 우리 캐스팅을 쿨하게 한번 만나보죠. 다음엔 그렇게 하죠. 저는 캘리포니아 모자를 쓰고 나타나겠습니다. 네, 그러면 오늘 그 토크는 여기까지 마무리하도록 하고요. 우리 목사님께서 우리 도심 속 순례자들 청년들을 위해서 한번 축복 기도 한번 부탁드려도 될까요? 네, 그렇게 하죠. 네, 하나님,
젊음의 때 창조주를 기억하라고 말씀하셨습니다. 하나님을 위해서 자신의 젊음을 기쁘게 드릴 수 있는 용기를 가진 귀한 청년들이 있게 하여 주시기를 소원합니다. 내가 서 있는 그곳이 바로 나의 사명 실현지이고 땅끝이기에 내가 있는 곳에서 나를 잘 아는 사람들 사이에서 정말로 예수쟁이로 내가 살아가는 모습을 보여줄 수 있도록 날마다 우리를 성령으로 새롭게 하여 주시기를 소원합니다. 세상의 파도가 너무 세서 가끔씩 길을 잃은 것처럼 보이기도 하고 앞이 보이지 않는 깜깜한 동굴처럼 보이는 그런 우리의 현실 앞에 놓여 있다 할지라도 결국 이것은 동굴이 아니라 터널이 되어서 결국 빛으로 나아가게 하실 하나님의 그 놀라운 계획하심을 우리는 믿고 의지합니다. 도심 속의 순례자로 살아가고 있는 귀한 이 공동체에게 하나님 날마다 하나님의 빛을 비추어 주셔서 그 빛을 조차 믿음으로 걸어가는 순례에게 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 우리 주님 예수님의 이름으로 간절히 축복하며 기도합니다. 아멘. Merry Silent Christmas. 안녕하세요. 제레미 파커 목사입니다. 안녕하세요. 제레미 파커 목사입니다. 네, 오늘은 저희는 2020년 성탄 예배를 하나님 앞에 드리기 위해서 오늘도 화면 앞에 모여 하나님을 예배합니다. 저희들에게 중요한 것은 형식과 방법이 아닙니다. 저희들에게 가장 필요한 것은 마음과 중심의 예배가 필요합니다. 예수님께서 말씀하신 것처럼 신령과 진정으로 예배하는 자들, 어디서든지 어떤 방법으로든지 하나님을 예배할 수만 있다면 그것에 하나님은 우리와 함께 하시고 또 하나님과의 친밀한 교제를 나눌 수 있는 예배가 되게 하실 것입니다. 오늘도 지난주에 이어서 두 번째 On-Tact Worship을 드리죠. 온라인에서 만나는 예배입니다. 정말 저희들에게 필요한 것은 그 중심이 필요한 것 같습니다. 중심만 있다면 우리는 하나님을 예배할 수 있습니다. 우리 사람과 사람의 관계도 마찬가지인 것 같습니다. 마음이 있고 우리의 간절함이 있으면 이런 랜선을 통해서도 우리는 얼마든지 깊은 교제를 나눌 수 있다고 생각합니다. 제가 이번 2020년 이 크리스마스에 제가 우리 도심 속 순례자들에게 목사로서 가장 좋은 선물이 무엇일까? 어떤 것을 선물해야 좋은 의미가 있을까라는 고민을 하다가 하나님께서 이런 마음을 주신 거예요. 네가 지금 알고 지내고 있는 우리 박종필 목사님을 우리 도심 속 순례자들 청년들에게 함께 만나기 위해 네가 그런 주선을 해봐라. 네, 저는 지금 중매장이로 나와 있습니다. 여러분 기억하시죠? 제가 지난주에 사일런트 크리스마스를 보내자고 말씀을 드렸어요. 그 사일런트 크리스마스가 의미하는 바가 무엇일까요? 잘 아시는 대로 다니엘은 앞을 보지 못하고 시대가 격동하는 그 시간 속에서 하나님 앞에 21일 동안 기도하기를 작정했죠. 그 21일이 채워지는 그 시간에 하나님께서 보내신 천사가 도착해서 다니엘에게 이 역사의 주관자는 하나님이시라는 것을 말씀해 주셨어요. 하나님의 뜻대로 진행되고 있는 일이라는 것을 다니엘은 알게 됐어요. 여러분, 그 축복과 그런 가슴 벅찬 일들이 저는 이번 연말 가운데 여러분들에게 하나님이 주시는 가장 큰 선물이 됐으면 좋겠어요. 그런 의미에서 사일런트 크리스마스를 의미한 거예요. 사일런트가 의미하는 것은 무엇이죠? 잘 아시는 대로 조용한 것, 그런 고요한 시간을 의미해요. 그런데 그 단어와 상반되는 의미가 있어요. 비슷한 그런 사운드를 갖고 있는데요. 따라해 볼까요? 사이렌. 네, 사이렌 소리. 물론 생명을 살리기 위해 구급차가 그리고 우리 경찰 아저씨들이 사이렌을 킬 때는 그건 아름다운 소리예요. 그런데요, 한번 생각해 보자고요. 사일렌, 그 소리가 보통 아름답나요? 우리의 귀를 힘들게 하고 우리의 잠을 깨우는 소리잖아요. 저는 그 사이렌이라는 그 의미를 정말 이 크리스마스를 보내고 있는 현대인들이 과연 예수님을 중심에 예수님과 연결성이 있는 크리스마스를 보내고 있는지 아니면 전혀 상관없이 그냥 세상의 문화로서 보내고 있는지 저는 그런 의미를 담아서 사일렌트 크리스마스가 아니라 사일런트 크리스마스, 조용한 크리스마스, 정말 진정한 예수님의 탄생의 의미를 기억하고 예수님이 우리를 위해서 행하신 일들을 이 땅 속에서, 이 도시 속에서 우리가 찾아 오히려 더 분주한, 더 바쁜 그러한 시즌을 보내자는 의미에서 역설적이게도
사일렌트 크리스마스라는 이름을 정한 거예요. 저는 그것이 이번 연만 아니라 계속해서 우리는 크리스마스 그리고 이 연말의 시간을 맞이하게 될 텐데요. 연습해 나갔으면 좋겠어요. 우리 도심 속 순례자들의 좋은 우리 거룩한 연습의 시간이 되었으면 좋겠습니다. 이것이 우리의 문화가 되어서 우리 따라오는 자녀들에게도 단순히 그냥 세상 속에서 지내고 있는 크리스마스의 의미가 아니라 예수님이 진정으로 우리에게 바라고 원하시는 것이 무엇인지를 찾아 하나님이 원하시는 선교에 함께 동참할 수 있는 그런 시간이 되었으면 좋겠어요. 그러한 문화가 되었으면 좋겠습니다. 사랑하는 도심 속 순례자 여러분, 보통 브라질 하면 우리는 정말 최고의 여행지로 생각을 하잖아요. 브라질 축구가 생각나고 이과수 폭포가 생각나고 맛있는 고기가 생각이 나고 삼바가 생각나고 저희의 영원한 청년 리몽 선교사님이 생각나지 않으세요? 하지만 그렇게 아름다워 보이는 그런 화려한 이면에는 굶어 죽고 또 마약 환자들이 그렇게 많다는 사실을 저는 처음 알게 됐어요. 그 가운데서 소음이 아닌 정말 사일렌트 크리스마스, 그 조용함 속에 하나님의 뜻을 쫓아 하나님의 기쁜 소식을 전하고 또 구급 약품들을 가지고 치료해주고 또 음식들을 가지고 나눠주면서 그들을 포용하는 그 섬김의 그 모습들을 바라보면 아까 목사님께서 말씀해 주신 것처럼 그의 비전은 바로 그 마약촌 거리에 하나님의 나라를 세우는 것이다. 하나님 나라의 프로젝트. 하나님께서 저와 도심 속 순례자들에게 오늘 그 마음과 연결될 수 있도록 우리의 마음을 열어주셨으면 좋겠어요. 전 여러분들에게 도전하고 싶어요. 이 사일런트 크리스마스, 우리가 늘 해오던 우리와 함께하는 가족과 이웃과 친구들에게 우리가 마음을 전하고 선물을 담아 또 카드를 통해 우리의 사랑을 전하는 것 아주 중요하고 아름다운 일이지만 저희들 더욱더 이 시간에 힘을 합쳐서 하나님의 시야를 가지고 하나님의 사랑이 필요한 그 브라질 상파울로에 우리 박종필 목사님과 그의 가족과 그리고 그 교회 우리 발런티어들이 그 거리를 누비면서 하나님의 나라를 세우고 하나님의 복음을 전하기 위해서 지금도 힘쓰고 있는 그 무브먼트에 오늘 우리가 마음으로 함께 했으면 좋겠어요. 사랑하는 여러분, 오늘 저희들은 헌금을 모을 거예요. 이 헌금이 대단해서가 아니에요. 이것은 우리의 마음을 드리고자 하는 하나의 표현이죠. 하나님께 드리는 모든 헌금은 하나님이 사랑하시는 자들을 위해서 사용하기를 원하세요. 그것이 하나님의 비전이라고 지난주에 말씀을 드렸죠. 하나님의 비전은 늘 사람에게 가 있습니다. 하나님이 사랑하시고 찾으시는 잃어버린 영혼들을 향한 하나님의 마음, 그것이 우리의 마음이 될 때 우리에게 허락해 주신 그 소유들은 내 것이 아니라 하나님의 것임을 인정하며 하나님이 필요한 것에 우리는 사용할 수 있는 거예요. 저희 도심 속 순례자들은 이 돈이라는 것은 우리의 것이 아니라 하나님이 주신 은혜라는 것을 알고 있어요. 이 도심 속에서 누구보다 열심히 일하고 이 코비드-19 가운데서도 어려운 가운데서도 서바이벌하며 살아가고 있는 저희들이에요. 하지만 저는 그 영상을 통해서 바라보면서 우리가 이 시간에 사일렌트 크리스마스를 연습하면서 우리가 불필요하게 절약하지 못하고 그저 생각 없이 질문 없이 그냥 해왔던 크리스마스가 그런 부분들이 있었다면 우리 그런 부분들을 줄이고 절약해서 얼마든지 저분들을 도울 수 있겠다 생각했어요. 사랑하는 여러분, 그 파벨라의 길거리에서 살아가는 그런 한 가정이 일주일을 먹고 살아가기 위해서 10불이면 된대요. 10불이에요. 10불이면 저희가 커피 아메리카노 2잔만 마시면 10불 되잖아요. 저희들은 그저 누리고 나의 목을 채우기 위해서 10불을 사용을 하지만 저들은 일주일을 살아가기 위해서 생존하는 금액이라는 거예요. 우리 도심 속 순례자들은 여러 구호단체와 연결돼서 많은 생명들을 지금도 살리고 있는 케어하는 분들이 많으시다는 것을 알고 있어요. 그런데 저는 이 시간을 비로소 하나님께서 이번 연말에 저희들을 박종필 목사님과 연결하게 해주셨다는 것은 바로 우리 박종필 목사님이 품고 계시는 그 거리에 더 수많은 자들과 우리가 한 번도 만나지 못했지만 그들과 연결되었다는 하나님의 뜻이라고 저는 생각이 들어요. 우리 함께 도왔으면 좋겠어요. 10불이면 일주일을 살릴 수 있다 말씀하셨죠. 10불의 금액은 최소한이었으면 좋겠어요. 하나님이 오늘 여러분들에게 감동을 주신 만큼
하나님의 마음만큼 우리가 함께 감당을 했으면 좋겠어요. 적어도 한 달 정도는 그들이 그런 먹는 것에 고민하지 않고 정말 하나님의 따뜻한 마음, 기쁜 소식을 들을 수 있는 그런 시간을 우리가 좀 벌어줬으면 좋겠어요. 우리 박준필 목사님이 아까 대화 가운데 이렇게 말씀하셨죠. 하나님이 많이 주시면 많이 사역하면 되고 적게 주시면 덜 사역하면 되죠. 네, 인간적인 마음에는 우리 목사님 좀 쉬면서 하세요라고 하고 싶지만 하나님의 관점에서 봤을 때는 우리 목사님은 더욱더 열심히 일하셔야 돼요. 모을 수만 있다면 많이 모아서 드렸으면 좋겠어요. 박준필 목사님께서 목사님 금액이 중요한 게 아니라 관계가 더 소중한 것이죠. 관계가 있고 서로 사랑하면 더 주고 싶을 것이니까요. 네, 맞습니다. 우리 예수님은 우리와 관계하기 위해서 오셨습니다. 우리에게 무엇을 더 바라기 위해서 이 땅에 오신 것이 아니십니다. 예수님은 우리에게 주시기 위해서, 종국에는 그 생명까지 주시기 위해서 이 땅에 탄생하셨다는 거예요. 우리가 진정한 의미의 사일런트 크리스마스를 보낸다는 것은 그저 탄생하셨으니까 와 감사합니다가 아니라 이 땅 위에 우리의 죄를 위해서 죽기 위해 오셨다는 거예요. 그 일을 위해 우리와 관계를 맺으셨다는 겁니다. 우리 예수님이 하신 일들은 그렇게 위대하세요. 우리가 예수님의 제자라면 이 땅 가운데 어떠한 일을 해야 될까요? 우리 브라질에 갈 수 없습니다. 박종필 목사님처럼 사역할 수 없습니다. 하지만 어떤 분이 그러셨어요. 진정한 회심은 내 지갑의 회심이라고 하셨다잖아요. 돈이라는 거 우습게 여기면 안 돼요. 한 영혼을 살리기 위해서는 정말 많은 돈이 필요합니다. 돈 자체가 나쁜 게 아닙니다. 돈을 어떤 목적을 가지고 사용하느냐에 따라서 하나님의 마음이 필요한 것에 우리가 시선이 있다면 하나님은 하늘을 열어주실 것입니다. 잘 아시는 대로 저희는 벤모를 통해서 온라인으로 헌금을 하고 있습니다. 벤모는 송금만 할 수 있는 것이 아니라 그곳에 메모를 적을 수 있습니다. 기왕이면 우리가 상파울로에 보내는 이 헌금을 송금하면서 여러분들이 그 길거리에 있는 우리 형제 자매님들을 향한 하나님의 마음, 그리고 그 선교 사역을 감당해 주시는 박준필 목사님과 가족과 그리고 함께하는 선교 크루들을 위한 격려의 응원의 메시지를 여러분들이 적어주신다면 그들이 더욱더 힘내서 하나님의 나라를 세워갈 수 있을 것 같아요. 사랑하는 도심 속 수혜자 여러분들, 우리 매년 성탄절을 맞이할 때마다 우리 사일런트 크리스마스를 연습하고 하나님께서 함께 하심을, 하나님의 칭찬을 듣는 그런 귀한 시간이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 이제 저희는 하나님 앞에 헌금하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 특별히 찬양을 하는 가운데 여러분들이 보실 영상과 사진들은 우리 박종필 목사님께서 그 상파울로 현장에서 직접 촬영하신 사진들이에요. 그것을 저희들을 위해서 직접 편집을 해주셔서 보내주셨습니다. 많은 감동과 하나님의 은혜가 있으셨으면 좋겠습니다. 우리의 섬김이 더 낮은 곳으로, 우리의 고백이 더 낮은 곳으로 쓰러져 있는 그들을 향해 당신이 그랬듯 더 낮은 곳으로 우리의 섬김이 더 낮은 곳으로, 우리의 고백이 더 낮은 곳으로 쓰러져 있는 그들을 향해 당신이 그랬듯 더 낮은 곳으로, 낮은 곳으로 우릴 초대하네. 함께 하자고 말씀하시네. 우리도 예수 그 길을 따라
낮은 곳으로 우리의 고백이 더 낮은 곳으로 쓰러져 있는 그들을 향해 당신이 그랬듯 더 낮은 곳으로 낮은 곳으로 우릴 초대하네 함께하자고 말씀하시네 우리도 예수 그 길을 따라 함께 가길 원하네 주님이 우리와 함께 하시네 십자가 피 흘린 예수의 손으로 모든 아픔을 위로하시네 우리에게 보여주셨네 낮은 곳으로 우릴 초대하네 함께하자고 말씀하시네 우리도 예수 그 길을 따라 함께 가길 원하네 주님이 우리와 함께 하시네 십자가 피 흘린 예수의 손으로 모든 아픔을 위로하시네 우리에게 보여주셨네 아멘 하나님 우리에게 섬김의 마음을 주시고 더 낮은 자의 마음 예수 그리스도의 그 참된 마음을 허락하여 주셔서 하나님 오늘 이 시간에도 그 낮은 마음으로 살아가고 있는 자와 함께 동참하는 마음으로 시간 우리의 마음을 드립니다. 하나님 이 뜻이 있는 곳에 하나님의 목적이 있는 곳에 하나님 그 땅에 나의 마음을 드리오니 주님 이 헌금을 주님 사용하여 주시옵소서. 주의 영광만 드러날 수 있는 이 물질의 헌금을 드립니다. 홀로 영광받아 주시옵소서. 주님의 은혜에 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 이 시간에는 오늘 함께 해주셨던 우리 박종필 목사님께서 포르투기스 언어로 우리 얼반 필그림스 도심 속의 순례자로 살아가는 저희들에게 축도하심으로 오늘 예배를 마치겠습니다. 기도하겠습니다. A graça do Senhor Jesus Cristo e amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês que querem viver o amor de Deus, seguir a vontade de Deus, de agora para sempre. Amém. Amém. 아멘. 감사합니다. 자, 그러면 우리 오늘 성탄절 주일 예배를 드렸는데요. 나같이 우리 Merry Silent Christmas 외치면서 함께 마칠까요? 함께 인사합시다. Merry Silent Christmas. Merry Silent Christmas. Thank you. 감사합니다, 목사님. Feliz Natal. 감사합니다. 네. Bye bye. Ciao. Ciao.